शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग असी शुरू करिए उस तो पहला अज जिन्हां मैंबरां दी वजह दे नाल सानू सारिआं नू एक बार फिर बहुत जल्दी दोबारा मौका मिलिया है शेखे विच इस सत्संग दा आनंद लैण दा। सब तो पहला बधाइयां तो दे लेंदे हो सो सब तो पहला असी अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों उन्हां सारे मैंबरां नू जिन्हां ने ये सारे सत्संग का इंतजाम किया आयोजन किया और असी आनंद लैण वास्ते अज असी फिर इत्थे इकट्ठे हुए हैं। सो सब तो पहला साडी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों इन्हां सारे मैंबरां नू बहुत बहुत बधाई। हुण बजाओ क्योंकि सही टाइम ते सही चीज़ होवे तो मजा फिर आंदा है। समझते हो कि नहीं? बेटैमी जे कोई चीज़ होवे तो आनंद नहीं आता। और अज जे असीं इत्थे इकट्ठे होए हैं तो बस अज असीं यही समझना है कि ये जीवन च असीं अपने आनंद दे लैवल नूं किद्दां वधा सकदे, अपने जीवन च शांति दे लैवल समझते हो ना तुसीं? बंदा कहंदा मेरे जीवन च शांति बड़ी घट है, मेरे जीवन च सुख बड़ा घट है, मेरे जीवन च प्रेम बड़ा घट है, मेरे जीवन च आनंद बड़ा घट है, पर मेरे जीवन च परेशानी बड़ी ज्यादा है, मेरे जीवन च दुख बड़े बोल दे ज्यादा है, मेरे जीवन च टेंशनां चिंतावां तकलीफां बहुत ज्यादा है। हुण बड़ी कमाल दी गल है कि टेंशनां ज्यादा है तो खुशी घट है, परेशानी ज्यादा है तो शांति घट है, नफरत ज्यादा है तो प्रेम घट है। हुण इहदा मतलब की है? इहदा मतलब इत्थे ये असीं समझना है कि असीं अपनियां हुण टेंशनां दे लैवल नूं थल्ले लियाना है तो अपने प्रेम दे लैवल नूं, खुशी दे लैवल नूं, आनंद दे लैवल नूं, शांति दे लैवल नूं उपर लैके जाना है। फिर ही साडे जीवन च आनंद आएगा। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि पहली चीज़ तो इत्थे यही समझनी है असीं। ये अच्छा होया तुसीं बेटैमी जी ताड़ी बजा दित्ती तां कि सानूं मौका मिल गया गल करन दा, क्योंकि साडी आदत है बड़ी जल्दी पॉइंट फड़ते हैं कि अगर ये पॉइंट निकलिया तो इस तो असीं की सीख सकते हैं, इस तो असीं की शिक्षा लै सकते हैं। क्योंकि कुदरत जो भी करती है ना वो व्यर्थ नहीं करती, उसदे पिछे कोई ना कोई मकसद हुंदा है। कुदरत यानी है परमात्मा, वो प्रभु, वो जो भी करता है ताही तो कहते हैं सियाणे या पीर फकीर कहते सी कि रब जो करता है अच्छा ही करता है, पर बंदा ही उन्होंने समझ नहीं पाता। एक बार तुसी भी कह दो रब जो करता है अच्छा ही करता है, पर इंसान बंदा ही उसनू समझ नहीं पाता कि मेरे नाल अच्छा हो रहा है या मेरे नाल ये माड़ा हो रहा है। हुण अच्छा माड़ा कदों इंसान नू पता लगता है? कई बार कुछ घटनावां हुंदियां हैं कि पहला इंसान नू बुरियां लगदियां हैं, पर बाद विच जदों समा गुजरदा है तो फिर इंसान कहता शुक्र है परमात्मा वो घटना हुई तो सानू फायदा हो गया। जिदा कि छोटी ये कहानी दसांगे क्योंकि इंसान नू कहानी तो बड़ी जल्दी समझ आती है कि एक समुंदर के किनारे मछुआरियां की बस्ती सी। एक समुंदर के किनारे मछुआरियां की बस्ती सी। एक दिन कुछ मछुआरे रल के मछलियां फड़न वास्ते एक नाव च बैठ के समुंदर के अंदर चले गए मछियां फड़न। हुण जदों समुंदर के अंदर गए तो अचानक मौसम खराब हो गया, बड़े जोरां दी हवा चल पई, बड़ा तेज तूफान आ गया, बड़ा तेज तूफान आ गया, जोरां दी हवा चल पई, बरसात होनी शुरू हो गई। तो हवा इन्नी तेज सी कि उन्हां दी कश्ती नूं बड़ी अगे तक लै गई और इदां चक्कर वांगू घुमा दिता। और जदों इदां घुमे तो उन्हां नूं हुण पता ही नहीं है कि साडी बस्ती किहड़ी दिशा च है। जिदा हुण कई बार हुंदा ना बंदे दी अखां ते पट्टी बन के तुसीं ओहनूं घुमा दिओ, हुण कह हुण दरवाजे वल जा, तां बंदे ने कहना मैनूं दरवाजा दिसेगा तां ही जावां, हुण तां मैनूं पता ही नहीं दरवाजा खब्बे है सज्जे अगे पिछे है। हुण इसी तरह जदों इंसान नूं कोई चीज़ नज़र आंदी होवे फिर तां बंदा सीधा चला जाता है, पर जदों नज़र ना आवे तां फिर बंदा परेशान हुंदा हुण जावां किधर? जे खब्बे गया तां किते मैं समुंदर की तरफ ना चला जावां, सज्जे गया तां किते समुंदर की तरफ ना चला जावां, क्योंकि फिर बंदे नूं डर लगदा है। बस इसी तरह कुछ उन्हां मछुआरियां की हालत हो गई और उस कश्ती के उपर 15 मछुआरे सी और जेड़ा उस बस्ती का मुखिया सी वह भी नाल ही सी। हुण समझ ना आवे कि किधर जाइए,
ਇਹ ਬੈਠੇ ਨਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਸਤੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿਹ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗੱਭੇ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਸਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੁਖੀਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨਾਉ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੁਖੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਦਦ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੇ, ਤਾਂ ਮੁਖੀਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਰੱਬਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ? ਧੂਆਂ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗੱਭੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਉੱਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਧੂਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਧੂਏ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਦਿਆਂ ਆਖਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਸਤੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਜਦੋਂ ਮੁਖੀਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ, ਸਵਾਮੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੁਖੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਨਰਥ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਇਹ ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਧੂਆਂ ਉੱਠਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਘਰ ਬਚਾ ਲਾਂਦੀ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਘਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਖੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸੜਿਆ, ਪਰ ਦੇਖ ਸਾਡੀ 15 ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਧੂਆਂ ਨਾ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਛੁਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੁਰਾ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੁਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁਖੀਆ ਸਮੁੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ, ਰਾਮ ਲੀਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੀਲਾ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਹ ਖੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਖੇਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੀ ਖੜਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਟ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਓਗੇ, ਆਏਗਾ ਮਜ਼ਾ? ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਮ ਹੈ, 11 ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੇਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ? ਮਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਤਦੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਲੀਲਾ, ਗੇਮ, ਇੱਕ ਖੇਲ, ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਲੰਜ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈਏ ਕਿ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਬੈਟ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ, ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬੈਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਹਦਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਭਾਈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇਜ਼ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ? ਪਰ ਜੇ ਸਚਿਨ ਕਹੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬੋਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਖਤਰਨਾਕ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਬਾਲ ਮਾਰੇ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਲ ਮਾਰੇ, ਇਧਰੋਂ ਸਚਿਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਕਾ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਜੇਤਾ ਕਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਜ਼ਰ? ਲੂਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇਸਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਰੇਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸਤੇ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਕੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ, ਗਿਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੂਜ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਹਾਏ ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉੱਭਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਨ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰਿਓ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦਰਦ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਦੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਹੁਣ ਦਰਦ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ, ਖਿਲਾੜੀ ਇਨਸਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਾਂ ਮੈਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖਿਲਾੜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੈਲੰਜ ਆਣੇ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਣੀਆਂ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੱਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਵਿਜੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਵਿਨਰ ਯਾਨੀ ਵਿਜੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੱਪ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ, ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਆਈ, ਉਸਲੇ ਬੱਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਚ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਐਡੀਸਨ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਚੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਨੂਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ,
ਜੇ ਹੁਣ ਐਡੀਸਨ ਵੀ ਸੋਚਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, 2 ਵਾਰ ਕਰ ਲਈ, 10 ਵਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਲਬ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਸੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਤਣਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੈਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਨਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾऊं, ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾऊं, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਜੇ ਐਡੀਸਨ ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਧਕਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਅਸਫਲ? ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਕਦੀ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕਦੀ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਰਾਮ, ਉਹ ਹਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕਦੀ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਪ ਵੀ ਹੱਸੇਗਾ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੱਬ ਨੇ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾਵੇ, ਕਿ ਲੈ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ, ਗੱਡੀ ਤੁਰੇ ਤਾਂ 5-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਹ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਹੈ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 19-21 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਪੇਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਟਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕਲਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਜੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕੈਮਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ,
कदी विच आ चीज़ आ गई, कदी वो चीज़ आ गई। गड्डियां देखो बदलदियां रहिंदियां है, पहला गड्डी दा फंक्शन है नहीं आ गया, क्योंकि उन्हां अंदर कमियां है, उन्होंने अपडेट होने की लोड़ है। पर बंदे नूं देखो रब ने लखां सालां तो बनाया है, तो जैसा उदों बनाया सी अज भी बंदा वैसा ही है। अपडेट करने की लोड़ ही नहीं पई, क्योंकि वो जो बनाता परफेक्ट बनाता है। तो जे वो परफेक्ट बनाता है तो फिर अपने आप को असीं अधूरे क्यों समझते हैं, अपने आप को कमजोर क्यों समझते हैं, अपने आप को नाकामयाब क्यों समझते हैं। फिर समझिए अपने आप को कि जो साडे पिता ने सानू परफेक्ट बनाया है, तो जे साडा पिता परफेक्ट है तो ऐसी भी परफेक्ट दी औलाद है, ऐसी भी परफेक्ट है। जे साडा पिता शक्तिशाली है तो ऐसी भी शक्तिशाली है, क्योंकि ऐसी शक्तिशाली दी औलाद है। और फिर एक बार कहांगे कि जे बाप असफल नहीं होया कदी, तो ऐसी भी ओदे बनाए हुए हैं, ओदी कुदरत तो पैदा हुए हैं, तो ऐसी भी जितन वास्ते बने हैं, सफल होने वास्ते बने हैं। इसलिए कह दियो अपने मन के अंदरों विश्वास रख के कि मैं जितन नहीं पैदा होया हाँ, मैं जितन नहीं पैदा होया हाँ, मैं सफल होने नहीं पैदा होया, मैं सफल होके दिखाऊंगा। मैं सफल होके मैं किसी मुसीबत तो नहीं डरना, मैं किसी रुकावट तो नहीं डरना, क्योंकि मेरा पिता मेरे नाल है, मेरा मालिक मेरे नाल है। मैनू कामयाबी है ना विश्वास, तो हुण तैयार हो जाओ कामयाब होने वास्ते, क्योंकि ये गल इत्थे दी है मनन दी। बोलो समझदे हो कि नहीं? ताही तां कहंदे व्हाट वी थिंक वी बिकम। जरा गौर करना, संत गुरु रहबर जद भी कोई गल कहंदे है ना, उच बड़ा राज हुंदा है। इत्थे लाइन नूं समझो कि व्हाट वी थिंक वी बिकम, कि जैसा तुसी सोचदे हो वैसे ही तुसी बन जाते हो। जे तुसी सोचते हो, और ये लाइन महात्मा बुद्ध दी है, और ये लाइन बड़ी प्यारी और बड़ी गहरी है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जे ऐसी कमजोर सोचते हैं, अपने आप को डरपोक समझते हैं, तो डरपोक बन जाते हैं, कमजोर बन जाते हैं। तो जे असी अपने आप को निडर समझते हैं, शक्तिशाली समझते हैं, तो असी शक्तिशाली और निडर बन जाते हैं। इसलिए याद रखना, व्हाट वी थिंक, तुहाडे अंदर किहड़ी सोच चल रही है। व्हाट वी थिंक, पर गौर करो कि किहड़ी सोच तुहाडे अंदर हर वेले चल रही है। नाकामी दी चल रही है, डर दी चल रही है, चिंता दी चल रही है, बीमारी दी चल रही है। ये हर वेले तुसी सोची जाओ मैं बीमार, तो साडी बीमारी दी सोच नहीं सानू बीमार कर देना है। मैं सफल नहीं होना, मैनू सफलता नहीं मिलती, ये सोच नहीं सानू कदी सफलता नहीं मिलन देनी। मैं ठीक नहीं होना, तो ये सोच ने सानू कदी ठीक भी नहीं होने देना। तो जे सोच लईए कि मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनू खुशियां जरूर मिलणगियां। क्योंकि इत्थे एक होर लाइन दसनी चाहते हैं तुहानू, बड़ी प्यारी है कि अज्ञान ही सब दुखों का कारण है और ज्ञान ही सब रोगों का निवारक है। ये लाइन नू लिख लो अपने दिल ते। अज्ञान ही सब दुखों का कारण है और ज्ञान ही सब रोगों का निवारण है। निवारण का मतलब होता है सारे दुखों की दवा। ज्ञान जरा समझना, अज्ञान की है। हुण जरा गौर करो, अज्ञान की है। अज्ञान सब तो बड़ा यही है कि असी अपने अंदर बैठी परम शक्ति नू जान ही नहीं रहे कि साडे अंदर किहड़ी परम शक्ति काम कर रही है, साडे अंदर किहड़ी ताकत काम करदी है, असी उह तो अणजान। इहनूं कहंदे अज्ञान। नहीं तो इत्थे अज्ञानी का मतलब ये नहीं कि तुसी वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े तो तुसी अज्ञानी। कई बार असीं देखे है कि बंदा धार्मिक शास्त्र भी पढ़ लेंदा है, वेद भी पढ़ लेंदा है, सारे पुराण भी पढ़ लेंदा, पर फिर भी अपने अंदर बैठी शक्ति नूं जान ही नहीं पांदा। वो वेदां नूं पढ़ के भी अज्ञानी। जे गुस्सा ना करो तो असीं गल कहांगे कि जेड़े सिर्फ वेद शास्त्र धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं और अपने अंदरले ज्ञान नूं नहीं पाते, वो तो दीमक की तरह है, जिहड़ी किताबां तो बहुत खांदी है पर उन्होंने ज्ञान हुंदा ही नहीं, रहिंदी फिर भी दीमक दी दीमक है। दीमक समझदे हो ना तुसीं? किताब वो हौली हौली किताब नूं खा जाती है। इन्नियां किताबां दीमक ने खा लईयां। आ किताब पई सी पुरानी, वो दीमक खा गई, सारे पन्ने खा गए, मिट्टी हो गई।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਔਰ ਦੀਮਕ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ, ਬੇਮੀ ਹੋ, ਭਰਮੀ ਹੋ, ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, MRI ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, जरा गौर करना, असंभव नूं भी संभव कर दिंदी है। प्रेम और विश्वास नाल कीती गई प्रार्थना तुहाडी हर बीमारी नूं ठीक कर सकती है, क्योंकि जदों इंसान प्रेम और विश्वास नाल प्रार्थना करता है तो प्रेम और विश्वास साडे अंदर बैठे परमात्मा नाल साडा कनैक्शन जोड़ दिंदे हैं, साडा लिंक जोड़ दिंदे हैं। और जदों उहदे नाल लिंक जुड़दा है तो अंदरों बैठा परमात्मा फिर अपना काम करना शुरू कर दिंदा है, क्योंकि शरीर दे जिहड़े सैल है या शरीर ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ नहीं कर सकती, क्योंकि दवाई बंदे नूं ठीक नहीं करती। बंदा जिस विश्वास नाल वो चीज खांदा है, वो विश्वास ओनू परमात्मा नाल जोड़दा है, तो फिर परमात्मा ही ओनू ठीक करदा है। इसलिए हुण जिन्ने जी बैठे है, जे तुहानू इसलिए कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, क्योंकि कई जीव कह दिंदे है शुगर बहुत है, कई जीव कह दिंदे BP बड़ा हाई रहिंदा है। जरा समझना, ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ BP ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, BP ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, अगर एक छोटा जिहा काम करे। और इस खोज के उपर जो कुछ इंसानों ते एक्सपेरीमेंट किया गया तो सफलता मिली, और इनू देखते हुए उन्होंने नोबल पुरस्कार भी मिले। जरा समझना सारिਆਂ ने उन्होंने की किया, हुण तुहानू भी दस दईए, क्योंकि इत्थे बहुत पेशेंट होणगे शुगर दे। है कोई किहड़ा किहड़ा शुगर दा? देखो किन्ने बैठे, वाह। हुण दसो शुगर बहुत है, मिठा बोलदे भी हो कि नहीं? ये शुगर का मतलब यही है, रब कहंदा मैं तेरे अंदर शुगर पैदा की है, तो मिठा भी बोल। पर की फायदा, अंदर 320 शुगर पर जुबान ते कड़वाहट है। फिर तो वही गल हो गई कि बोरी भरी हुई गुड़ना है पर निकलता जहर है विचों। समझते हो कि नहीं? जे ब्लड च शुगर है तो जुबान ते भी शुगर लियाओ, मजा तो आवे कि नहीं? समझते हो कि नहीं? थोड़ा हंस के दिखाओ फिर। केड़ा केड़ा तंदुरुस्ती चाहता है, ठीक होना चाहता है? अच्छा केड़ा चाहता है, ये नुकता दस दईए तुहानू ताकि तुहानू दवाई की लोड़ ही ना पवे। हुण चलो शुगर वाले हो गए, हाई BP वाले किन्ने हैं? हाई BP वाले बहुत बैठे हैं। अच्छा जी
ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮਿਕਸਚਰ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 3 ਵੀਕ ਯਾਨੀ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਥਿਉਰੀ ਕੀ ਦੱਸੀ? ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਰੱਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਥੋੜੀ ਰੱਖਦੇ, ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 12 ਘੰਟੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਖੋਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਖਾਣਾ ਆ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਸਿੰਪਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7, ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ 12 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ, ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਕੇ એનર્ਜੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਫੇਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਪਚਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ એનર્ਜੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਪੇਟ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਪੇਟ ਦਾ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਰਸੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਉਹ ਐਦਾਂ ਵੇਸਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਕਈ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੈ। 21 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਘੰਟੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਖਾਈ ਜਾਓ। 12 ਘੰਟੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, 12 ਘੰਟੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, 2:30 ਵਜੇ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3:30 ਹੋ ਗਏ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ? ਉਹ ਆਇਆ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਆ? 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਾ 4 ਵਜ ਗਏ, ਉਹ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 2 ਤੋਂ 5 ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਵਾਂ? 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਤੋਂ 5। ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ, ਡਿਨਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਤੋਂ 5। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ 2 ਤੋਂ 5 ਖਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ 12 ਘੰਟੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਬਹਿ ਜੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਮੰਗੋ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ 12 ਘੰਟੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ 12 ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਸਰ ਹੈ ਜੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ?
ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਨਾਰਮਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਨਾਰਮਲ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, 2 ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1 ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਸਲਾਦ ਖਾਂਦਾ, ਨਾਰਮਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ 7 ਤੋਂ 7 ਜਾਂ 6 ਤੋਂ 6 ਜਾਂ 8 ਤੋਂ 8। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਾਵਾਂ, ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਪੀ। 12 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਹਿ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੀਂਦ ਲੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਬਸ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 8 ਵੱਜ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਸ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤਾ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ 12 ਘੰਟੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਖਾਂਦੇ ਸੀ 5 ਖਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਬੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 10-10 ਖਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਾ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਲਾਂਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੂਵੀ ਬਣਾਇਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ? ਪਰ ਹਾਂ, ਪੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਟੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੇਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਸਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਖਾਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਫਰੂਟ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਖਾਧਾ ਕੀ? ਬਸ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਹੇ। ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਫਰੂਟਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਪਤੀ ਕਵੇ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਕਵੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਟਾ 20-25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉੱਥੇ ਫਰੂਟ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? 12 ਤਰੀਕ ਦਿਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। 21 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-2 ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 4-4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਅਗਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੜੀ। ਇੱਕ ਟੌਫੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ। ਉਹ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾ ਕੇ એનર્ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਿੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਵੀ, ਊਰਜਾ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਲਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਲਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਂ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ એનર્ਜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਸ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ। ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਘਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਈ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਟ ਗਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੂਗਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਹੁਣ 21 ਦਿਨ ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਜਮਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਮਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਪਰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੀਮਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6, ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5, ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 12 ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12, ਉਹ ਬੇਟਾਈਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਜੇ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੈਟਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਕੰਮ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਆਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਪਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੋਜਨ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਮਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਲੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾਣ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਿੱਜਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਏਗਾ ਛੱਤ ਉਦੋਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੈਂਟਰ ਉਦੋਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਲੈਂਟਰ ਉਦੋਂ ਪਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਮੀਂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆ ਗਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਲੈ, ਛੱਤ ਪਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੇਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸੋਚੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਘਾਟੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੀਸਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਡੀਸਨ, ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਫੈਕਟਰੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। 1 ਰੁਪਿਆ, 2 ਰੁਪਏ, ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ, ਕਰੋੜ। ਇੱਕ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੇਜਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਤੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ, 15 ਲੱਖ, 20 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸੋਚੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੇਤਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਬਣਿਓ। ਕੀ ਨਾ ਬਣਿਓ? ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਬਣਿਓ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਬਣਿਓ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੰਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੇੜ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਬਿੱਲੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ, ਯਕੀਨ ਰੂਪੀ ਪੰਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਰੂਪੀ ਪੰਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਰੂਪੀ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਬਾਜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਬਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਬਾਜ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜ ਦਾ ਗੁਣ? ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਜ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਜ ਜਦ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਲਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਪੇੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਬਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਜ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦਾ, ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਊਡ ਬਾਦਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੋ। ਜਿਹਦਾ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਵਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਬਾਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪੰਛੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਛੀ ਡਰ ਕੇ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਤਿਆਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਜ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੈਰਦਾ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤੂਫਾਨ, ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਪੇੜ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੰਖ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਸ ਉੜੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੇ ਬਸ ਪੰਖ ਫੈਲਾਇਆ, ਹਵਾ 'ਚ ਤੈਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹਵਾ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੰਖ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇ। ਬਾਜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ 'ਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਲਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਟਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ weight ਵਧਾਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਜਿਹਨਾਂ ਘਟਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਰੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ? ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਯੁਕਤੀ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਸੀ ਯੁਕਤੀ? ਤਾਂ ਵੇ ਡੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ, ਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਕਤੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ?
सिकंदर सोने के सिंघासन ते बैठा सी, बादशाह अकबर सोने के सिंघासन ते बहिंदा सी, या होर जिन्ने राजे महाराजे आए सोने के सिंघासनां ते बहिंदे सी। पर अज उन्हां नूं किन्ना कुछ दुनिया याद करदी है? जवाब दिओ सानू। तां साडे गुरु रहबर, साडे पीर फकीर, उन्होंने करनी ऐसी की कि वह कित्थे बैठे, इत्थे साडे दिलों के सिंघासन ते उन्हां दा राज है। और अज भी असीं उन्हां नूं याद करदे, धूम-धाम नाल जन्म दिहाड़े मनांदे आ। बोलो मनांदे कि नहीं? जिद्दां असीं श्री गुरु रविदास जी का महान पवित्र जन्म दिहाड़ा जो 27 तरीक नूं आ रहा है, हिमाचल में साडा दरबार है, अंब पहाड़ी के उपर है। बड़ा मनोहर नज़ारा हुंदा जो पहाड़ी की उचाई ते दरबार च बंदा पहुंचदा है। आले दुआले पहाड़ियां, उचाई के उपर दरबार। 27 तरीक नूं श्री गुरु रविदास जी का महान पवित्र प्रगट दिवस असी साहिब दरबार अंब विखे मनाण जा रहे हैं, जो मुबारकपुर के नेड़े है। असीं कहते तुसीं भी पहुंचो उत्थे, ताकि उहदा आनंद लो, फिर पता लगे कि गुरुआं दे जन्म दिहाड़े इन्नी धूम-धाम नाल क्यों मनाए जांदे। तां याद दसो, सिकंदर दा जन्म कदों होया सी? जवाब दिओ। अकबर बादशाह का जन्म कदों होया सी? उहदा जन्मदिन मनांदे असीं, या होर राजे महाराजे की गल कर लो, मनांदे आ जन्म दिहाड़े। पर गुरुआं दे देखो 7-7, 10-10, 20-20 दिन पहले ही प्रभात फेरियां निकलदियां है, संध्या फेरियां निकलदियां है, की हुंदे नगर कीर्तन निकलदे है। क्यों? उन्हां कोल सोने दे सिंघासन नहीं सी, उन्हां दी करनी इन्नी उत्तम सी कि उन्हां ने साडे दिलां ते ही अपना राज कर लिया। साडे दिल उन्हां दे सिंघासन बन गए। तां ही तां बंदा कहंदा गुरु आवे तां दिल करदा अपनी अखां, अपना दिल इन्हां दे चरनां च विछा देवां, ताकि मेरा सतगुर जमीन ते नहीं मेरे दिल ते पैर रखे। इनू कहंदे प्रेम, इनू कहंदे मुहब्बत। हुण कई देखे ना लोगों नूं तकलीफां दे दे के, हेरा फेरियां कर करके, ठगियां कर करके, झूठ बोल बोल के, माड़ी कर्म कर करके वो सोने दे सिंघासन तां जरूर बना लैंदे बैठण नूं। पर की फायदा जे लखां दे दिलां नूं दुखा के, हज़ारां दे दिलां नूं तोड़ के तू सोने दे सिंघासन ते बैठ लिया। तो तेरी जित नहीं है। तेरी जित कदों होएगी? जदों ऐसी करनी करेगा, ऐसा कर्म करेगा कि लोगों के दिलों च तेरी जगह बन जाए। लोग कहण इहदी करनी देख के मेरे दिल च इहदी जगह बन गई, इन्हां तां मेरे दिल नूं ही अपना सिंघासन बना लिया, इन्हां तां मेरे दिल ते राज कीता। सफलता यह होएगी। इसलिए असली राजा बनो। और असली राजा बनने का मतलब की है? दिलों नूं जितो। ऐसी करनी करो कि असी लोगों के दिलों नूं जित सकीए। जिधर दी गुजर जाइए इदां दा प्रेम दिखाइए, इदां दी एनर्जी दिखाइए कि सब दे दिलों नूं मुंदे चले जाइए। बोलो हुण दिलों नूं जितना कि नहीं? किहड़ा किहड़ा जितना चाहता है? तो फिर अज तो हुण टाइम काफ़ी हो गया है, तां ही असीं कमेटी वाले नूं कहीदा जरा सत्संग जल्दी शुरू करा लिया करो। दस्सण नूं बहुत कुछ हुंदा, टाइम इन्हां दा घट हुंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? पर चलो कोई गल नहीं, अगली बार नूं एक तो तुसीं भी बड़े लेट आंदे हो, तां सत्संग लेट हो जाता है। थोड़ी शिकायत तो तुहाडे नाल भी हैगी है, समझदे हो कि नहीं? टाइम ना आया करो, क्योंकि दस्सण नूं बहुत कुछ हुंदा है। पर जदों टाइम देखीदा है 3:45 हो गए है, 1.25 घंटा हो गया, हले लंगर भी छकना है, तो फिर दिल करदा हुण फटाफट खत्म करिए। सो हुण तुसीं दिलां नूं जितना चाहते हो, एक युक्ति देवांगे फिर सत्संग की समाप्ति। चाहते हो दिलां नूं जितना? किहड़ा किहड़ा चाहता है? सारे चाहते हो? तो अज तो फिर चलो ऐसी जिदा बंदा कहता ना, जो किसी को मंत्री पद दिता जाता है, किसी को अफसर का पद दिता जाता है, शब्द खड़ाई जाती है, वचन किया जाता है। बोलो समझते हो कि नहीं? इत्थे तुहानू बहुत बड़ी पदवी ते बिठाना है। प्रधानमंत्री की कुर्सी नालों भी बड़ी पदवी है यह, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी ते बंदा पहुंच जाता है, पर लोगों के दिलों तक पहुंचना बड़ा औखा है। और असली कुर्सी आया कि इदां दा कर्म कर दिओ कि लोगों के दिलों नूं जित लईए। ये कुर्सी बड़ी है, राष्ट्रपति की कुर्सी नालों भी बड़ी कुर्सी हैगी कि नहीं? समझदे हो कि नहीं? की करना वो कुर्सी नूं कि कुर्सी ते बैठ के लखां दा दिल ही तोड़ी जा रहे हैं, लखां नूं तकलीफां ही देई जा रहे हैं, तो की फायदा कुर्सी ते बैठण दा? इसलिए ऐसी की करना है, जिद्दां बड़ी तो बड़ी कुर्सी ते बैठण तो पहला शब्द लई जांदी है, आ जाओ ऐसी भी प्रण करिए, करोगे कि नहीं? कि मैं दिलां नूं जितण दे मार्ग ते चलना है। मैं किहड़े मार्ग ते चलना है? दिलां नूं जितण दे मार्ग ते अज तो मैं चलना है। इत्थों पंडाल तो उठदे ही मैं जदों कदम उठाना है, तो मैं वो शुरुआत करनी है कि मैं लोगों के दिलों नूं जित सकां, मैं सब दे दिलों नूं जित सकां। और किसी दे दिल नूं कदों असीं जित सकदे हां? जदों असीं कुछ ऐसा करिए जिहड़ा अगले नूं खुशी देवे। बोलो समझदे हो कि नहीं?
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ। ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ BP ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ, ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂ? ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂ? ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗਿਓਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜੋ ਬੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਕਰੋ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਵਿਤਰੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਿਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕਹਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਦੱਸੋ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਓਏ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਬੋਲਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ, ਤੇਰਾ ਪੇ ਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਸਿਖਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਐ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਟਾਈ ਬੰਨਣੀ ਆਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਆਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈ ਬੰਨਣੀ? ਗੱਲ 'ਚ ਚਲੋ ਬੂਟ ਦੇ ਤਸਮੇ ਬੰਨਣੇ ਆਂਦੇ ਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੂਟ ਦੇ ਤਸਮੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਫੜਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤਸਮੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਟਾਈ ਬੰਨਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸਮਾ ਬੰਨਣਾ ਸਿਖਾਣਾ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਦਾਂ, ਇੱਕ ਫੜ ਇਦਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਗਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਗੱਠ ਬੰਨ, ਇਦਾਂ ਕਰ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਸਮਾ ਫੜ ਲਾ, ਆ ਦੂਜਾ ਫੜ ਲਾ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਗਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦੇ,
बच्चे ना कन्फ्यूज है ना, की करा मैं? आएगी समझ, आएगी कि नहीं? करके दिखाना पैना है। इथों पता की लगता है, ये करके दिखावांगे तो अगले नूं जल्दी समझ आएगा। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए तुसी भी अगर दूजियां नूं खुशी देना चाहते हो तो आप अच्छे बन के दिखाओ, आप अच्छा बोल के दिखाओ, आप अच्छी करनी करके दिखाओ, तो फिर तुसी देखोगे जो तुसी करोगे अग्यों तुहानू भी वैसे रिजल्ट मिलना। इसलिए मैं दिलां नूं जितना मैं सब नाल मिठा प्यार नाल बोलना है, मिठा बोलना है। मैं दिलां नूं जितना मैं अपने चेहरे ते सदा स्माइल रखनी है, मुस्कुराहट रखनी है, क्योंकि दिलां नूं जितण दी निशानी है स्माइल। जेड़ा बंदा मुंह फुला के रखे किसी दिल नूं जित नहीं सकता। समझदे हो कि नहीं? जेड़ा हर वेले सीरीयस बनिया रहे ना, वो किसी दिल नूं जित नहीं सकता, क्योंकि लोगों ने डरना है इहदे कोलों, भाई बड़ा खुंखार जिहा लगदा, पीछे पिछे रहो। बोलो समझदे हो कि नहीं? तो जेदे चेहरे ते स्माइल होवे, बंदे ने कहना वाह आ बंदा अच्छा है, देखो इहदे चेहरे ते स्माइल है, जरा हस के दिखाओ किन्ने सोहणे लगदे हो तुसीं भी। हाँ देखो किन्नी शीशे मूहरे देख रहे हो, स्माइल करके तुहाडी सुंदरता कई गुना वध जाती है। और सुंदरता जदों वधदी है तो फिर ही दूजे साडे नाल जुड़ते हैं। तो जदों साडी सुंदरता घट जाए, बोलो समझदे हो कि नहीं, या साडी खुंखारता वध जाए, बदसूरती वध जाए, तो फिर अपने भी मुंह फेरना शुरू कर दे, भाई पिछे रह कोई नहीं। इसलिए सुंदर असीं बन सकते हैं एक स्माइल दे नाल, एक मुस्कुराहट दे नाल। इसलिए मिठा बोलना है और अपने फेस ते हमेशा स्माइल रखनी है, प्यार नाल बोलना है, कदी गाली गलोच नहीं करना। और जदों भी मौका मिले किसी नूं हैल्प की लोड़ है तो हैल्प जरूर करनी है। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि हैल्प करना भी दिल नूं जितना हुंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? किसी दी कोई चीज़ गिर जाती या कोई चीज़ तुहानूं चक के फड़ा देवे तो तुहानूं खुशी हुंदी कि नहीं? देखो ना मेरी मदद की जाए, मदद थोड़ी जी सी, थोड़ी जी भी किसी की हैल्प करांगे तो वो खुश होएगा, ऐसी ਉਹਦੇ दिलों में जितांगे। समझ आ गई कि नहीं? और ये 3 स्टेप हो गए। पहला केड़ा है मिठा प्यार नाल बोलना, दूजा केड़ा अपने चेहरे ते स्माइल रखनी है, तीजा है हेल्प करनी किसी ना किसी दी, जिन्हों भी हेल्प की लोड़ है, चाहे बहुती नहीं तो थोड़ी कर दियो, बोल के कर दियो, दस भाई मैं तेरे नाल 10। तीसरा पॉइंट हेल्प करनी है। चौथा पॉइंट है, हुण जरा गौर करनो, थैंक यू कहना, दूजियां नूं धन्नवाद देना। जदों कोई तुहाडी हेल्प करदा उन्होंने थैंक यू जरूर, ये नहीं कहना ले इहदा तां फर्ज ही सी। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कई बार असीं देखदे हां कि बंदा राइट की गल करदा, मेरा हक, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की गल नहीं बंदा करदा कि मेरियां जिम्मेवारियां की है। बच्चे पता माँ बाप नूं की कहणगे, आ मेरे वास्ते करना तुहाडी जिम्मेवारी है, तुसीं मेरे वास्ते आ नहीं कीता, तुसीं मैनूं ये नहीं कीता, आ मेरा अधिकार है, आ मेरा अधिकार है। पत्नी कहेगी आ मेरे अधिकार है, पति कहेगा आ मेरे अधिकार है। वो अधिकारां वास्ते लड़ी जांदे हो, राइट वास्ते लड़ी जांदे हो, कदी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखो। बच्चे ये भी कहने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेवारी है, बच्चों का जिम्मेवारी है बाप नाल मां नाल प्यार करना, उन्हां दी इज्जत करनी, उन्हां दी सेवा करनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी असीं पूरी करदे नहीं तो अपने राइट मंगदे हां। राइट ही कह देंगे ना अधिकारां नूं, मेरा अधिकार, मेरा हक इत्थे रख। तो भाई हक नूं तां मंगी जांदा आ, अपनी जिम्मेवारियां भी देख, तेरियां जिम्मेवारियां भी कुछ देश के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति, परिवार के प्रति बनदियां है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नूं पहचान, जिहड़ा अपनी जिम्मेवारियां नूं पहचानदा है वो इंसान दूजिਆਂ ਦੇ दिलां नूं जित लैंदा है। हुण पति कहे मेरा हक है, मैनूं रोटी मिलनी चाहिए गरम गरम क्योंकि मेरी पत्नी है। बोलो समझदे हो कि नहीं? तो हुण जे पति कहे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तेनों खुशी देना, पति कहे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेवारी है तेनों किसी चीज़ की कमी ना आवे। हुण जदों पति अपनी जिम्मेवारियां पूरियां करेगा तो पति नहीं आपे ही ਉਹਦਾ ख्याल रखेगी, भी हक मंगण की लोड़ नहीं पैगी, वो आप करेगी कि जे ये अपनी सारियां जिम्मेवारियां पूरियां कर रहा तो मैं भी अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी। पर हुंदा की चक्कर कित्थे पैंदे है, जिथे अपनी असीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नूं समझदे नहीं तो दूजियां कोलों राइट मंगदे हैं, हक मंगदे हैं, मेरा हक दे मैनूं। इसलिए बच्चे जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करन कि हुण असीं जवान हो गए, हुण साडी जिम्मेवारी है माँ बाप की सेवा करनी, उन्हां दा ख्याल रखना, तो माँ बाप भी उन्हां नूं हर तरह की खुशी दिंदे हैं। बोलो समझदे हो कि नहीं? जे माँ बाप बच्चों नूं पूरी जो जिम्मेवारी हुंदी माँ बाप की बच्चों के प्रति वो माँ बाप पूरी करते तो बच्चे भी कहते माँ बाप अपनी जिम्मेवारियां पूरियां कर रहे, असीं अपने माँ बाप नूं भी खुश रखना है। पर माँ बाप की कहणगे साडा हक है, आ काम इदां कर, तेनूं जन्म दिता तेनूं करना ही पैना। बच्चे की खुशी नहीं देखनी, राइट मेरा हक है, अधिकार है मेरा।
ਜਦੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ फैलता चला जाएगा। क्योंकि चाहे घर है, चाहे बाहर है, चाहे दुकान है, चाहे बिजनेस है, चाहे कॉलेज है, चाहे स्कूल है, हर जगह अगर हर इंसान अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी शुरू कर देवे कि मेरियां जिम्मेवारियां की है, मैं उन्होंने सही ढंग नाल पूरियां करना है, तो तुसीं देखोगे अपनी जिम्मेवारियां नूं पूरा करने वाला इंसान हर पासे जितदा चला जाता है। बोलो समझदे हो कि नहीं? अज तो करूंगे कि नहीं? राइट की गल नहीं करनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की गल करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाल ही तुहाडियां सारियां खुशियां तुहाडे वल आनियां शुरू हो जाणगियां। जिद्दां दुनिया के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इदां परमात्मा के प्रति भी है। ध्यान करन दी, सेवा सिमरन करन दी, नेक मार्ग ते चलण दी। ये रास्ता दस रहे तुहानूं दुनिया नूं दिलां नूं जितण दा या परमात्मा नूं जितण दा। दस्सण नूं बहुत कुछ है पर हुण टाइम काफ़ी हो गया, इसलिए पहलां इन्हां चारां उसूलां ते चल लो। बाकी फिर दो दिन बाद नहीं, कल तो बाद ही परसों नूं 14 तरीक रायपुर डब्बा जो बंगे दे नेड़े सत्संग है, उत्थे भी पहुंचो, भी सालाना सत्संग है। क्योंकि कमेटी वाले ने बेनती की मालको हुम हमा के संगत पहुंचे। फिर 16 तरीक तुहाडे नेड़े खुरले किंगरे भी 16 तरीक तुहाडे नेड़े खुरले किंगरे भी सत्संग है। उदों बसंत पंचमी भी है, बसंत पंचमी है, उदों पतंग उड़ाने खुशियां दे। सत्संग पहुंच जाओ 16 तरीक नूं खुरले किंगरे भी, समझ आ गई। और फिर अगली 21 तरीक यानी 21 तरीक का जो एतवार है तुहाडे नेड़े ही है रहीमपुर। रहीमपुर है कि नहीं? किशनगढ़ दे तो करतारपुर रोड ते उत्थे भी सत्संग है, सालाना सत्संग है। देखो जिद्दां अज आनंद लिया ना, उत्थे भी बहुत कुछ समझना, बहुत कुछ सीखना है। बोलो पहुंचोगे नहीं? इसलिए जिन्हां को साधना पहुंच जाना है। पर अज तो ये 4 चीज़ों नूं पहला समझ लईए। मिठा बोलना, चेहरे ते स्माइल रखो, वे स्माइल शुरू करो हुण स्माइल रहनी चाहिए है। और किसी भी काम ते दूजे नूं थैंक यू जरूर कहना, शुक्रिया जरूर कहना। जो बच्चे भी तुहानूं पानी का गिलास पिलांदे, शुक्रिया बेटा, धन्यवाद, धन्यवाद देना, थैंक यू कहण नाल रिश्ता होर भी मजबूत हुंदा है। और तीजी गल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी, अपनी जिम्मेवारियां समझना है और अपनी जिम्मेवारियां पूरी तरह पूरा करना है। चाहे वह समाज के प्रति होण, देश के प्रति होण, परिवार के प्रति होण, सतगुर के प्रति होण, अपने वो मालिक के प्रति होण। सारियां जिम्मेवारियां पूरियां करो तो फिर जीवन खुशियां नाल भर जाएगा, फिर जीवन च कोई कमी नहीं रहेगी। हुण आखिरले वचनां च यही कहांगे कि तुसीं उस परमात्मा प्रभु उस मालिक दे बनाए हुए बच्चे हो दे जेड़ा कदी असफल नहीं होया, जेड़ा कदी नाकामयाब नहीं होया। इसलिए तुसी भी अपने दिल चों दिमाग चों अज तो ये गल कढ दिओ कि मैं नाकामयाब हाँ, मैं असफल है। बल्कि ये गल मान लो कि मैं कामयाब होने वास्ते पैदा होया, क्योंकि मेरा पिता मेरा मालिक मेरे, मैं जितण वास्ते पैदा होया क्योंकि मेरा पिता मेरे, मेरा मालिक मेरे। मेरी जित जरूर होएगी, मेरी जित। और हुणे भी कह दिओ लास्ट, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल। तो वाकई जे यकीन रखोगे तो अज भर गई, इनू यकीन रख के जाओ, क्योंकि अज बहुत कुछ दे के भेज रहे हैं तुहानू। अगर इत्ते अमल करोगे तो तुसीं देखोगे तुहाडा ये जीवन इन्ना आनंद नाल भर जाएगा कि जीवन च कोई कमी, कोई तोड़, कोई घाट तुहानू नहीं आएगी। इसलिए तुसीं विनर हो, बाज बनना है, कबूतर नहीं। मुश्किलों को देख के डरना नहीं है, अपने मालिक ते, अपने परमात्मा प्रभु ते यकीन रखना है, क्योंकि जो मालिक नाल है तो हर मुश्किल चों वो सानू बचाने की ताकत भी रखता है। समझदे हो कि नहीं? और जिद्दां दसिया कि डॉक्टरां ने साडी बीमारी का बाहरों इलाज करना है, पर साडा मालिक साडे अंदर बैठा है। जदों असीं प्रेम नाल, विश्वास नाल, भरोसे दे नाल उहदे अगे प्रार्थना करदे हां, अरदास करदे हां, दुआ करदे हां, जदों प्रेम नाल अरदास कीती जांदी है, विश्वास नाल दुआ कीती जांदी है, तो उहदा असर यह हुंदा कि साडे अंदर बैठा परमात्मा उहदी शक्ति सानू अंदरों ठीक करना शुरू कर दिंदी है। जे अज तुहानू कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो करो विश्वास नाल फरियाद, इत्थे बैठे करो विश्वास नाल अरदास उस मालिक दे अगे कि मैनू यकीन है कि मेरे अंदर बैठा मेरा मालिक मेरे सारे दुखों नू दूर जरूर करेगा। मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, क्योंकि मेरे दुखों नू दूर करने वाला मेरा जन्मदाता मेरे अंदर बैठा है, मेरे अंदर बैठा है वो। और जो मेरे अंदर बैठा तो उसकी शक्ति मैनू ठीक भी जरूर करेगी, मैनू ठीक भी
ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਜਾਓ, ਮਾਲਿਕ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।